So see the students, this is a unit we are discussing about for the different that is cost per unit. Sorry, this is a different. This is a different problem we have to taken here for calculation for the royalty on the basis of strike period. If the strike period is there, strike period ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. So in the problem only I will discussing about how to calculate from the ledger accounts also. Okay, a stone trader limited took a mine on a lease from the government of Karnataka of the royalties 200 per ton. So royalties 200 per ton of a stone raised with the minimum rent is that is 80,000 per annum. Okay, so each year excess of the minimum rent over actual royalty recover out of the royalties of the next 2 years. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಲೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಅರ್ನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ರೆಂಟಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಅಂದರೆ ರೆಂಟಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 1987, 1989, 89, 1991. So 1999 it is a strike year. Okay, so output are given below. Yes, so what they have to tell that you have to prepare the necessary ledger accounts in the books of Store Trader Limited. So in the problem that is see here, first you have to prepare from the royalty payable chart. So then afterwards we have to be enter from the ledger entries. So royalty payable chart, that is a year whatever given they are 87 to 91, you can take it from here. And what are the outputs are there, that is you can take here. Then see the problem, that is what is the royalty is given in the problem, that is 200 per ton. Okay, that is rupees 200 per ton. Okay, then what is the minimum rent is next that is 80,000 per year. But when it is a strike period is there, this much royalty will not be pay, because in the strike period the minimum rent is not reached. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ when it is in the strike period. Okay, then see here 250 into 200, how much it is coming, that is 50,000. Okay, then 360 into 200, that is how much, 72,000. Then next is 1 lakh. Then next is 350 into 200, that is 70,000. Okay, then 800 into 200, that is 1,60,000. Yes, so this is your royalty. So what is the minimum rent given in the problem, 80,000 per annum. Okay, so take it, 80,000 means 80,000. Yes, then 80,000, then it is 80,000. But when it is a strike is there, don't take it 80,000 here. Okay, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದಾಗ 80,000 ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು 80,000 ತೊಗೋತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 1 year ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ 1 year ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಸಪೋಸ್ 3 year ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ 3 years ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. 12 monthsಲ್ಲಿ 3 months ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ 1999 1 year it is a strike. Okay, so 1 year it is a strike means we have to be take from whatever the royalty you are paying, that is only your minimum rent. So 80,000 ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. 1 year ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 1 year ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ದಾಗ
ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ 3 ಮಂತ್ಸು 4 ಮಂತ್ಸ್ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ 30,000. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80,000 ಈಸ್ ಮೋರ್, 72 ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, 80,000 ಹೆಚ್ಚೈತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ನಿಮ್ಮದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 8,000. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚೈತಿ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ surplus also be not there, short working also be not there. In this year it is how much? That is 80,000 you are getting from the surplus. Yes, so like this you can solving here. So now see here minimum rent over the from the royalties and the recovery of the royalty ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, next 2 years ಇದೆ. next 2 years, not first 2 years. ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ 1, 2 ಇವೆರಡು ವರ್ಷದ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು, ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ 8,000. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಕವರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 30,000. ಈ 30,000ನ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 30,000ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 20,000 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 20 ಇತ್ತಂದರೆ ನೀವು 20,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದಮೇಲೆ 30,000ದಲ್ಲಿ 20,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಳಿತಷ್ಟು ರೀ 10,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 30,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡರಾಗ ಮುಗಿತ್ರಿ ಓವರ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 8,000 ರಿಕವರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ, ಇವೆರಡು ವರ್ಷದಾಗ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ದರ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು, ಇಲ್ಲೇ ರಿಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 80,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ 8,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್, whenever the short working is there you should have to pay for the minimum rent. ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 80,000 ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 88ಗೂ ಏನಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ 8,000 ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದನ್ 89 ಹಿಯರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ 1 lakh, ಕರೆಕ್ಟ್, ಆನ್ 1989 ರಾಯಲ್ಟಿ 1 lakh, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಯಲ್ಟಿ 1 lakh ಇದೆ. ಎನಿ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಕವರ್ ಹಿಯರ್, ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಕವರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, 80,000. This 80,000 we have to pay from the landlord. Yes, in the royalty minus from the recover, that is 80,000. And next the 1990 there is no anything is there. So in that what is your royalty is there, or what is the minimum rent is, that is you have to pay from the landlord. The next is 1991. So in that 1991 you have a surplus. Okay, so surplus ಇರೋದ್ರಿಂದ what you have to consider from the royalty. Okay, so see the royalty, if you have any recovery ಏನೈತೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲ. So whatever the royalty amount is there, that is you can pay for the landlord, that is 1,60,000. Okay, so this is the chart you have to prepare from now. So now we can prepare the ledger entries. Okay, so here ledger entries means 3 accounts will become, that is the royalty account,
landlord account and short working account. Only 3 ledger posting. There is 3 accounts will be come to here. So see here, first we will solve from the royalty account. Yes, so only the chart is important here. So on the basis of chart we can solve now. So whatever in the journal entries, what we have to doing, royalty we have to transfer for profit and loss account. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1987. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ರೀ? ಟು landlord account. Yes, it means that short working is there ಇದ್ದಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಯಲ್ಟಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ 1987. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? 50,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 50,000. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 50,000. Correct? So next, same like this. Same you have to make 1988 to landlord account. ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೀ ಆ ವರ್ಷ? 1988ಗೆ 1988ಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೀ? 72,000. ಟೇಕ್ ಇಟ್ 72,000 ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1988ಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇದೇ 72,000 ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ 72,000. ಓಕೆ, next year 1989. So 1989, what is your royalty here? That is a landlord account. What is your royalty? 1 lakh. Correct? So this 1 lakh we have to transferring from the profit and loss account. Yes, one lakh. Total 1 lakh. Very simple it is. In the same 1990 to landlord account, what is the royalty? 1990 is 70,000. So 1990 by profit and loss account, that is 70,000. So 70,000 is a total. Very simple. Pay from the landlord, from the royalty, and this royalty we have to transfer from the profit and loss account. So next is 1991 to landlord account. What is the royalty on this year? 1,60,000. Then 1991 by profit and loss account, that is 1,60,000. So total 1,60,000. So here 1,60,000. Okay, very simple. It is royalty account. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ 1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ಅಮೌಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫ್ರಮ್ ದ short working column. Okay, so you can see here from the short working column
ಎಸ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್. ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಲೆಜರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ 1987. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ that is 30,000. Okay. So see here any recovery and not recovery is there in the problem. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ 30,000. ಎಸ್. ಟೇಕ್ ಇಟ್ 30,000 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ 1987 ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ 1988ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? 30,000 ಈಸ್ ದೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಗೀತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 1988ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಎಸ್. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಈ ವರ್ಷದ ನೋಡಿರಿ 1988ಗೆ 8,000 ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ. To landlord account, what is the short working is there? 8,000. Any recovery and not recovery is there on this year? 1980 recovery and not recovery idri illa. So andmele total ಆಗ್ತದೆ 38,000. That is 38,000. Then this is your balance 38,000 on that year 1988 by balance carried down. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ 1989ಗೆ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್? 38,000 ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದೆನ್ 89 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಆ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ದೇರ್. Yes. So recovery and not recovery idri illi recover and not recovery is there. So that is you have to record it here, is it? So 1989. So recovery agid ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? 20,000. 20,000 you have to pay. ಎಸ್. ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ? ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. Okay. So now we can total it 38,000. Okay. ಸೊ ಉಳಿತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ? ಇದ್ರಾಗ 30,000 ತೆಗೆದ್ರೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ 8,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತದೆ 1919 ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 8,000. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಇದೇ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 38,000 ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 20,000 ರಿಕವರಿ ಇದೆ, 10,000 ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 8,000 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತ್ರಿ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೊಗೋರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 1990 ಎನಿ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ದೇರ್? ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ದೇರ್? ನೋ. ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ದೇರ್? ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ 8,000
it is will be tally 8,000 and 8,000. ಎಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, 1991ಗೆ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಯಲಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೋರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡಿರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋರಿ, ಎನಿ ರಿಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ರಿಕವರಿ ಇತ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ರಿಕವರಿನ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ರಿಕವರನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ರಿಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೊಗೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎನಿ ರಿಕವರಿ ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ 8,000 you have to taken, so it is a tally on here. So 1991 there is no short working and there is no recover and there is no not recover also there. Okay, so the next next account is, that is the landlord account. Okay, so landlord account consider ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಕಾಲಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಕವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. 1, 2, 3 and 4. These 4 column you can concentrate when preparing from the landlord account. So landlord account ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಅವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೀ, 1987 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 87 ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ, 80,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 80,000 1987 ನಮ್ಮದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ರಾಯಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ರಾಯಲಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ, ರಾಯಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಇಯರು ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರಾಯಲಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟೈತಿ, 30,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್, 30,000. So total it is 80,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಆ ವರ್ಷ, 80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಯಲಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಯಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು, 50,000. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕೆಷ್ಟು, 30,000. ಓಕೆ, 1, 2, 3 ರಿಕವರಿ ಅಂತೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1988 ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಆ ವರ್ಷ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 80,000 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಎಸ್. ಸೊ ಆ ವರ್ಷ, ಸೊ ಇನ್ ದ 1988 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್, 80,000. ಓಕೆ, 1988 ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಬೈ royalty account, how much your royalty on that year, that is 72,000. okay, so on that year you have a short working ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ, that is 8,000. so total you have to pay for 80,000 for landlord. yes. next 1989 to cash account. correct. so 1998 cash account is there. correct. so 1989 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶು, 80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಸೊ 80,000 ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಕವರಿನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ರಿಕವರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ and royalty. These 4 column you have to consider when you are valuing from the landlord account. correct. so in the 89 you have to pay 80,000 for landlord. recovery you have to pay, recovery ಮಾಡಿದಿರಿ. so 2 ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಹಿಯರ್, 20,000. ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋರಿ. ಓಕೆ, then short working is there on that year, no. yes. so royalty is there, then only royalty will become 89, that is by royalty account how much, that is 1 lakh. so it is
1 lakh. Yes, so 1990 you can see. 1990 dalli how much you have to pay from the landlord here? How much you have to pay? To cash account 70,000 you have to pay. 70,000 kotari. See here, 70,000 you have to pay here. Then 70,000 you have to take. Then next is, see here, recovery is there? No, not recovery ಏನು ಸಂಬಂಧ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತದೆ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ಟಿಗೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಈಸ್ ದೇರ್? ರಿಕವರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರಿಕವರಿನ ಕಾಲಮ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತದೆ. ರಿಕವರಿ ಈಸ್ ದೇರ್? ನೋ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಎಸ್. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ. So 1990 by royalty account. How much yours royalty on that year? 70,000. So 70,000 and here 70,000. Okay. So next, last year 1991 to cash account. How much you have to pay from landlord in the 1998? That is 1,60,000. Yes. So in this year, recovery is there? No recovery. Short working is there? No short working. Then royalty, only royalty. 1991 by royalty account, that is 1,60,000. So 1,60,000. Okay. So like this you have to prepare from the landlord account. Once again I will repeat you. Okay, on the next video I'll take some other problem, and once again I will tell how to preparing. Once you have to practice, then you can understand everything. Okay, so be practice whatever given from the problems in the homework. Yes, thank you.